Hi, today we are going to discuss prime numbers. Let us begin with the definition of prime numbers. An integer p greater than 1 is called a prime number if 1 and p itself are the only positive divisors of p. That means that there is no divisor d of p with 1 less than d less than p. In other words, we can also say that there is no divisor, positive divisors of p other than 1 and p itself. Prime number it's an integer greater than 1. இதுக்கு ரெண்டு டிவைசர் தான் இருக்கும். ஒன்னு p, another one 1. Okay. இப்போ prime numbersக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. There are several numbers. These are all prime numbers. If a number is not a prime, if n greater than 1 is not prime, then it is called composite number. Composite numbers. It's a composite number. The composite number க்கு ஏதாவது ஒரு டிவைசர் இருக்கும் அப்படினா other than 1 and n. That means there is a divisor, there is a positive divisor d of n such that 1 less than d less than n. Okay. So in the case la d n divide பண்ணோம் அப்படினா என்ன அர்த்தம்? There is a integer k such that n equal to dk அப்படின்னு எழுதலாம். But d 1 விட பெரிய நம்பர் n விட சின்ன நம்பர், right? d is greater than 1 less than n. அப்போ k எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா k 1 இருக்காது. If k equal to 1, n equal to d அதுவும் இல்ல. If k equal to n, d equal to 1 இந்த ஈக்குவேஷன் அதுவும் கிடையாது. அதனால so okay, k is first it's a positive, because d is positive, n is positive, so k is also positive, which is greater than 1 and less than n. Right? So அப்போ composite numberனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த நம்பரை ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ் எழுத முடியும். ஓகே, அந்த ரெண்டு நம்பரும் n விட சின்ன நம்பர். Okay, so here I note that any composite number n greater than 1 can be expressed as a product of two smaller numbers, two numbers smaller than two integers smaller than n. Okay, so அந்த மாதிரி நம்பர் தான் காம்போசிட் நம்பர். ரைட்? பிரைம் நம்பர் அதோட ஸ்மாலர் நம்பர்ஸ் அதோட ப்ராடக்டை எழுத முடியாது. prime numbers. Okay, so the example of composite numbers என்ன 4 is composite number because 4 can be written as 2 times 2, right? 6 composite number, it is written as 2 into 3 and so on, right? அப்படி நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கு. prime numbers இல்லாத நம்பர்ஸ்ல composite numbers. Okay, these are all composite numbers. ஓகே, இப்போ இந்த பிரைம் நம்பர்ஸ்க்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் தியரம். ஓகே, இட் இஸ் we call this as Euclid lemma. Okay, this lemma is proved by Euclid and it is given in the book Elements, written by Euclid. So the theorem is the following: P be a prime number if P divides AB, then
either P divides B, either P divides A or P divides B. Okay. So we prove the result. Okay. So we என்ன prove பண்ணனும்? P divides A அல்லது P divides B அப்படின்னு சொல்லணும். இப்போ நான் என்ன assume பண்ணிக்க போறேன்? P B A divide பண்ணாது அப்படின்னு assume பண்ணணும். Okay. So I assume that. So we assume that P does not divide A. Right? P A divide பண்ணலாம் கண்டிப்பா எதை divide பண்ணாது? B A divide பண்ணணும். So we must prove that. We prove that P must divide B. That P must divide B. Okay. So so let us begin with the task that we find the GCD of P and A. Right. So let's D be a positive divisor of P and A. A P இடையில ஒரு பாசிட்டிவ் டிவைசர் பாசிட்டிவ் காமன் டிவைசர் இருக்குதா நான் எடுத்துக்கிறேன். பாசிட்டிவ் காமன் டிவைசர் of P and A. Right? So D divides P, a positive common divisor. இதுல இருந்து என்ன நமக்கு தெரியும்? Always divisor less than or equal to the dividend if both are positive. Right? So 1 less than or equal to P less than or equal to P is prime number. அதனால எனக்கு என்ன தெரியும்னா 1 விட பெரிய டிவைசர் எப்படி இருக்கும்னா D is 1 or D equal to P. prime நம்பருக்கு டிவைசர் என்ன இருக்கும்? 1 அல்லது P தான் டிவைசர். Right? இங்க D cannot be equal to P because if suppose D equal to P இருந்ததுன்னா ஆல்ரெடி இங்க D is a common divisor of A and P ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ரைட்? அப்போ D divides A அப்படிங்கிற இடத்துல D equal to P ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா P divides A ன்னு வந்துரும். which is a contradiction to our assumption. நம்மளோட அசம்ஷன் என்னன்னா P A டிவைட் பண்ணாது அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். இங்க P A டிவைட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் வருது. அதனால இது கான்ட்ரடிக்ஷன். அதனால எது தப்பு அப்படின்னா D ஈக்குவல் டு P எடுக்க முடியாது. இப்போ D நாட் ஈக்குவல் டு B. Dக்கு 2 சாய்ஸ், ஒன்று 1 இருக்கணும் அல்லது P இருக்கணும். இந்த P இல்லைன்னு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. அதனால D ஈக்குவல் டு 1 ஆன்சர். இங்கே ஒரு காமன் பாசிட்டிவ் காமன் டிவைசர் ஆஃப் P அண்ட் A எடுத்தீங்கன்னா அது 1 மட்டும்தான். Right? 1 is the only, so D equal to 1 is the only positive common divisor of A and P. So அதனால GCD of A and P என்ன? 1. Okay. நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் தெரியும். So we know the result stating that if C divides AB and C comma A have GCD 1, then C divides B. Okay, இந்த ரிசல்ட் எனக்கு தெரியும். இங்க நான் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன்னா P இடத்துல C இருக்கு. Okay, taking C equal to B in the above recalled the result. Okay, in the result, right? நமக்கு என்ன கையில் இருக்குன்னா P divides AB. A க்கு P இடையில GCD 1. அதனால இந்த P எதை டிவைட் பண்ணி ஆகணும்? B டிவைட். So by the theorem, P divides B. ஏன்னா என் கையில் என்ன இருக்குதுன்னா given that B divides AB, right? P does not divide A அப்படிங்கிறது என்ன வேல்யூ பண்ணியிருக்கிறேன்? P, A, GCD 1.
ஸோ இந்த இடத்துல சிக்கு பதில் என்ன எழுதிக்கிறோம்? பின்னு இந்த தியரம்ல பார்த்தீங்கன்னா சி டிவைட்ஸ் பி அப்படின்னு வந்து. ஓகே, ஸோ அதான் அந்த தியரம். ஓகே, அப்போ பி ஏபியை டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம்? ஹென்ஸ் இஃப் பி டிவைட்ஸ் ஏபி தென் ஐதர் பி ஏ டிவைட் பண்ணும், அப்படி இல்லைன்னா பி பிஏ டிவைட் பண்ணியே ஆகும். ரைட், இதுல ஏதாவது ஒன்று. இந்த இந்த லெமாக்கு பேர் என்ன? இக்ளூட் லெமா. ஓகே, ஸோ இந்த லெமா வந்து n நம்பர்ஸ்க்கு ஜெனரலைஸ் பண்ணணும். ரைட், செகண்ட் பார்ட். Okay, let P be a prime if P divides A1, A2, etc. AN, then P divides AI for some I from 1 to n. Okay, so n number divide பண்ண m நம்பரோட ப்ராடக்ட் டிவைட் பண்ண ஏதாவது ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணும். பட் இக்ளூட் லெமா என்ன சொல்லுது? ஃபர்ஸ்ட் லெமா என்ன சொல்லுது? ஓகே, ஏபியை பிரைம் நம்பர் டிவைட் பண்ணா ஒன்று ஏ டிவைட் பண்ணி ஆகணும், இல்லைன்னா பி டிவைட் பண்ணி ஆகணும். அதே இங்கே n நம்பர்ஸ்க்கு எழுதிடும். ப்ராடக்ட் ஆஃப் n நம்பர்ஸ் பிரைம் நம்பர் டிவைட் பண்ணா இந்த n நம்பர்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு நம்பர் கண்டிப்பாக டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த தியரம் வந்து இண்டக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட், வி யூஸ் okay induction on n to prove the theorem, to prove the result. Right? Okay, so now let us start with the initial. Okay, start with the number n equal to 2. So first one, initial step. Number I, initial step. Induction method initial step என்ன? I take n equal to 2. n equal to 2 எடுத்தா என்ன வரும்? So given that n equal to 2 எடுக்கணும், given that a p divides a1 a2. Okay, by the first part என்ன ப்ரூவ் பண்ணிடலாம்? p divides a1 or p divides a2. So the result is true for n equal to 2. So n equal to 2 னா ரெண்டு நம்பர் வரும். ரெண்டு நம்பரோட ப்ராடக்ட் டிவைட் பண்ணா ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு நம்பரை p டிவைட் பண்ணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இன்க்ளூடிங் லெமா. ரைட், ஸோ ஐட்ரேட்டிவ் பார்ட் வரும். ஐட்ரேட்டிவ் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, நான் nக்கு அசியூம் பண்ணி போறேன், n+1 ப்ரூவ் பண்ணணும். Assume that the result is true for n. So n+1 numbers க்கு prove பண்ண போறோம். Right, so let us start with okay, let us take let p divide a1 a2 etc. an plus 1. n+1 நம்பரோட ப்ராடக்ட்டை டிவைட் பண்ணது p. என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? அதுல ஏதாவது ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட், ஸோ டிஃபைன் c equal to product a1 a2 etc. an. Then p divides c an plus 1. ரைட், ரெண்டு நம்பரோட ப்ராடக்ட்டை டிவைட் பண்ணா ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணும். ரைட், பை த இனிஷியல் ஸ்டெப்ல தான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். பை த இனிஷியல் ஸ்டெப் either p divides c or p divides an plus 1. Right? Suppose p divides an plus 1, then the result holds, right? The result is true. அந்த a1 to an plus 1 நம்பர்ல ஏதாவது ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணணும். an plus 1 டிவைட் பண்ணா the result holds. Right? The result holds. Suppose c டிவைட் பண்ணா p எதை டிவைட் பண்ணும்? cங்கிறது a1 a2 etc. an டிவைட் பண்ணும், ப்ராடக்ட் டிவைட் பண்ணும்.
Induction hypothesis is the result true for n. So by the induction assumption, n numbers of product divide பண்ணா p divide பண்ணிச்சுன்னா ஏதாவது அந்த n நம்பர்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணும் p, right? p divides ai for some I 1 less than or equal to I less than or equal to n. அப்போ ரெண்டு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. இந்த p an plus 1 டிவைட் பண்ணும் அல்லது p divides ai for some I from 1 to n plus 1. இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா இதையும் கம்பைன் பண்ணும்போது என்ன எழுதலாம்? therefore p divides ai for some I 1 less than or equal to I less than or equal to n plus 1. So therefore the result is true for, this implies the result is true for, is true for n plus 1. Okay, hence, okay, the result is true for any n. The result, the induction principle, right? By the induction principle, the result is true for all n. If you take any number of elements, any number of integers, if their product is divisible by p, at least one of the number is divisible by p. Product p divide பண்ணா அதுல ஏதாவது ஒரு நம்பரை p divide பண்ணும். அதுதான் இந்த prime p ஓட best and very okay basic property. Okay, next result theorem. Every integer n greater than 1 is divisible by a prime number p smaller than n. That means what? For all n greater than 1, there exists a prime p such that prime number nale adu 1 விட பெரிய number and n விட சின்ன number ஆகும் இருக்கணும். The prime divides smaller than or equal to, okay, divide பண்ணதுனாலே smaller than or equal to தான் இருக்கணும். அதனால இந்த smaller than or equal to அப்படிங்கிறது வெட்டாது. So every integer is divisible by at least one prime number. There is a prime dividing n such that p divides n. p n divide பண்ணா p less than or equal to n. Okay, so the proof வந்து okay algorithmic இருக்கும், iterative method ல எழுதுற மாதிரி, right? So we start with the integer. Start with an integer greater than 1, right? So we are going to write a set of arguments. That set of arguments should be repeated till you get a prime number, right? Okay, so first thing, if n is prime, right? n divides n, அதனால n equal to அந்த prime p வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம், n எடுத்துக்கிறோம். n prime number ஆகுதுன்னா p equal to n. Okay, if n is not a prime, இந்த நம்பருக்கு பேர் என்ன? composite number. n prime இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் composite number. composite number இருந்தா அதை விட சின்ன டிவைசர் ஒன்று இருக்குது, நான் ட்ரிவியல் டிவைசர் இருக்கு. So there is a positive, there is a integer d such that 1 less than d less than n. Okay, so there is a divisor d of n, right, such that
அந்த டிவைசர் n விட சின்ன நம்பர், 1 விட பெரிய நம்பர். பிரைம் நம்பர் அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒரு டிவைசரே இருக்காது. காம்போசிட் நம்பரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டிவைசர். ஸோ அந்த டிவைசர் டின்னு எடுத்துக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு டிவைசர் இருக்கும். ஓகே, அது அந்த டிவைசர் டின்னு எடுத்துக்கலாம். டி இஸ் அ டிவைசர், ரைட்? இப்போ n பிரைம் நம்பரா இருந்தா p ஈக்குவல் டு n. n divides n, அதனால this prime divides. Okay, this p is a prime divisor, right? P equal to n is the prime divisor. முடிச்சிடும். அப்படி இல்லைன்னா தான் ரெண்டா உடைச்சிடும். ஓகே, காம்போசிட். ஓகே, there is a divisor of n smaller than n, greater than 1. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த d வந்து என்ன டிவைட் பண்ணும். இந்த டிவைசர் ஆஃப் n எழுதிருக்கோம் இல்லையா, d டிவைட் பண்ணும். இது நம்ம கையில இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டு ஆர்குமெண்ட். n பிரைமா இருந்தா p ஈக்குவல் டு n எடுக்கிறேன், n காம்போசிட்டார் நம்பரா இருந்தா இன்னொரு டிவைசர் ஒன்று சூஸ் பண்றேன், ரைட்? இந்த இதை ஸ்டார்னு எழுதிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஸ்டாரை வந்து இந்த டிக்கு நான் ரிப்பீட் பண்ணணும். எப்படி ரிப்பீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஓகே, we are going to repeat star for n. So we repeat the argument star, okay, for d. Okay, அந்த ஆர்குமெண்ட் திருப்பி d க்கு எழுத போறேன். எப்படி எழுதணும்? if d n பிளேஸ்ல d எடுத்துக்கணும், ரைட்? so we take d in the place of n, right? அப்படி எழுதும்போது என்ன ஆகும்னா, if d is a prime, then take p equal to d, then that p is a prime divisor of d. அதுவே d divisor of n இருக்கப்ப p divisor of n, ரைட்? இப்போ d காம்போசிட் நம்பரா இருந்தா இன்னொரு டிவைசர் எடுக்கணும், அது d2 எழுதணும், ரைட்? இப்போ இந்த d க்கு அந்த ஆர்குமெண்ட் எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னு பார்ப்போம். if d is prime, then take p equal to d, right? p equal to d, p divides n வந்துரும், right? so this d is a prime dividing n அப்படின்றது theorem result complete ஆகும். okay, if d is composite number, there exists a divisor. எதுக்கு divisor? d composite numberனால divisor d1 of d such that 1 less than d1 less than n, right? அங்க n ல என்ன எழுதிருக்கணும் அதுதான் divisor n, right? இங்க d1 divides d, already d divides n, so transitive property படி என்ன வந்துடும், d1 divides n, right? இப்போ அந்த ஆர்குமெண்ட் d1 க்கு எழுதணும், right? d1 dn இதுக்கு இடையில ரிலேஷன் எப்படி இருக்குன்னா 1 less than d1 less than d less than n. நியூவா கண்டுபிடிக்கிற டிவைசர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது, டிவைசர் ஆஃப் n இருக்குது. அதே சமயத்தில் இட் பிகம் ஸ்மாலர் தென் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிவைஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ d1க்கு அந்த ஸ்டார் ஆர்கியூ பண்ண போறேன். எப்படி ஆர்கியூ பண்ணுவேன்? இப்போ d1 இஸ் a prime, take p equal to d1. d1 is a prime divisor of n அப்படின்னு எழுதலாம். ஏன்னா d1 divides n. If d1 is composite, then you can choose another divisor d2 and so on. Okay, so we repeat the process. Okay, we repeat the process until we get a prime divisor. We get a prime divisor of n. So இந்த ரிப்பீட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து இன்டெஃபினைட்டா போகாது. ஏன்? ஒவ்வொரு தடவையும் நான் டிவைசர் கண்டுபிடிக்கும் போது that divisor becomes strictly smaller than the first earlier divisor, right? அந்த டிவைசர் எதுக்கு இடையில இருக்கும், 1க்கும் n இடையில இருக்கும். ஸோ நியூவா கண்டுபிடிக்கிற டிவைசருக்கான சாய்ஸ் வந்து there are only finitely many choice. இந்த டிவைசர் வந்து இந்த 1ல இருந்து n-குள்ள உள்ள இன்டிஜரா தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ the process
does not, will not go indefinitely. ஏன்னு அந்த ரீசன் எழுதுறேன், because okay, the divisor okay d dash obtained in star that argument star okay must satisfy 1 less than d dash less than n. So there are only finitely many numbers between 1 and there are okay finitely many numbers, finite number of integers between 1 and n. So in the process in the indefinite போகாது, it stops at a finite stage. Okay, so the process stops at a finite stage. So ஒரு stage இந்த finite stageனா ஒரு stageல prime number reach ஆயிடுவோம். Okay, stage அதனால okay n has n always n greater than 1 always has a prime divisor. Okay, இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுத்தாச்சுன்னா அதுக்கு prime divisor கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே, இப்போ இக்ளூடிங் லெமா ப்ரூவ் பண்ணல, அதோட கராலரியா ஒரு சில ரிசல்ட் பார்ப்போம். கராலரி ஆஃப் இக்ளூட் லெமா. So first corollary, if P divides Q1, Q2, etc. Qn, where P and Q1, Q2, etc. Qn are primes, then P is equal to Qi for some I 1 less than or equal to I less than or equal to n. Right? இதுக்கு proof. So P divides Q1, Q2, Qn. So by the second part 2 of Euclid algorithm, sorry, Euclid lemma, P divides Qi for some I. Right? P divides Qi. Right? இதுல இருந்து என்ன தெரியும்னா 1 less than P. Already P is prime, so it is strictly greater than 1. And always the divisor is smaller than or equal to the dividend. So P strictly less than or equal to Qi. Right? Since இப்போ இந்த பார்ட் 2 ஆஃப் இக்ளூட் லெமா அப்ளை பண்ணும்போது P is primeங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம், ப்ரீ பிரைம் அப்படிங்கிற யூஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ Qi prime இல்லையா, Qi is prime number. Right? So அதனால P cannot be less than, strictly less than, cannot be strictly less than, cannot be strictly less than Qi. Right? Less than, strictly less than Qi. அதாவது P சிம்பிள் எழுதுறாங்க P less than Qi ன்னு எழுத முடியாது. ரைட்? அதனால இந்த இன்இக்வாலிட்டில இருந்து என்னதான் சொல்ல முடியும், P ஈக்குவல் டு Qi தான். ஒரு பிரைம் நம்பர் இன்னொரு செட் ஆஃப் பிரைம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் செட் ஆஃப் பிரைம் நம்பர்ஸோட ப்ராடக்ட்டை நீங்க டிவைட் பண்ணுச்சுன்னா, ரைட், இந்த டிவைட் பண்ற ப்ராடக்ட் பிரைம் நம்பர் அதுல ஏதாவது ஒரு நம்பரா தான் இருக்க முடியும். ரைட்? ஓகே, அடுத்து ஒரு ஜெனரல் ரிசல்ட்.
ரைட்? அது கராளரியா எழுத முடியாது இல்லையா? ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு கராளரி தான் ஆச்சு. ஸோ கராளரி ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பிரைம் நம்பர். ஓகே, அது தியரமா எழுதுறேன். லெட்ஸ் P and Q be primes such that P divides Q. ஓகே, ரெண்டு primes one divides otherனா நமக்கு என்ன தெரியும்? P equal to Q தான். இதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து இந்த மேல இருக்கிற கராளரியிலே ஒரு பார்ட் இருக்கு. ரைட்? ப்ரூஃப் இந்த கராளரியில் ஒரு பார்ட் தான். எப்படி எழுதுறேன்னா P divides Qனா நமக்கு என்ன தெரியும்? 1 less than P less than or equal to Q. நமக்கு என்னன்னா P cannot be less than Q. இப்படி இருந்தா if P less than Q என்னவாயிடும்? 1 less than P less than Qன்னு இருக்கும். அப்படி இருந்தா Q is not a prime ஆயிடும். ஏன்னா Q விட சின்ன ஒரு டிவைசர் Qக்கு இருக்கிறதா அர்த்தமாயிடும். அப்போ Q is not a prime அப்படின்னு வரும். இது கான்ட்ரடிக்ஷன். ஓகே, Q is prime. அதனால P cannot be less than Q. ஸோ இதனால என்ன எழுதுறோம்? P equal to Qன்னு எழுதுறோம். ஸோ அதுதான் கராளரியில் எழுதியிருக்கோம். ரைட்? அப்போ ஒரு பிரைம் நம்பர் இன்னொரு பிரைம் நம்பரை டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ரெண்டு பிரைம் நம்பர், ஒன் நம்பர் டிவைட்ஸ் அதர் பிரைம் நம்பர்னா ரெண்டு நம்பரும் சேம் தான்.